Good evening, everyone. Welcoming each one of you to Writer Space. Return with hopes. Hope എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. Everyone's ready for the discussion panel, I guess. Um, let's start. Return with hopes. നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പല ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു ടീനേജ് ഗേൾ, she took a break, she took a pause in her life to observe what will happening around the world, all that injustice, all the realities of life, all that inhuman happening around the world. And it struck her very badly. So she decided to pen it down. She decided to pen down all her feelings. അതിനെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതെല്ലാം she decided to tell us through 25 beautiful eye-opening poems. And it took her 5 years. In 5 years' time, she penned it down beautifully through 25 poems. To inner, as it says, written with hopes, with hoping that there's a better future, better world tomorrow. First of all, congratulations, Nehida, on your first book launch. Nehida, you're there? Okay. Yeah, thank you. Nehida, how do you feel after launching your first book? Well, actually, I didn't write to make a book. I wrote and I ended up making a book. So it's everybody has congratulated, and I'm thankful for everybody's support and encouragement. And it's actually this all, even this meeting right now is unexpected for me. I didn't even expect that it would turn out to be like this. Mm-hmm. So first poem ne inspire ചെയ്തത് എന്താണ്? First poem എന്ന് പറയുമ്പം To Be Human. Oh, sorry, like first poem in my life. ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പോയം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പോയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ലൈക്ക് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ കുറച്ച്. എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ റിഗ്രറ്റ് സോ മച്ച് ലൈക്ക് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ആംഗ്രി, ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ സോ ബാഡ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് why did I become angry? Even if it's for the smallest, even if I just got angry for like few seconds. അപ്പം ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്ന് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ചിന്ത വന്നു. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് The Need to Be Human. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പാനലിസ്റ്റിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് കുറെയൊക്കെ ഈ വർഗീയതനൊക്കെ എതിരെയാണ്. എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഫോർവേഡ്. ഇനി ഈ വർഗീയത വേണ്ട, തായ് ജാതി മേൽജാതി വേണ്ട, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ പഴയ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല. സോ ഡു യു ഓൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് there will be a better future? Do you all hope that there will be a better world? One of you can start. So I think reading Nehida's poem, it's very optimistic. When she doesn't have a lot of experience, she has felt every single word when she has written. And there was a lot of triggers in her life which has triggered her to write such poems. But there's a lot of hope. And I teach students 18, 19, 20. That's the age group which I've been seeing for the last 20 years. And they're all beautiful gems. And if Nehidana പോലത്തെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ there's a lot of hope, and I think they are our future. Yes. നമുക്ക് സൂം ആയതുകൊണ്ട് കൈയടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും we all applaud and we are all proud of you, Nehida. At ഇത്രയും very young age you came up with such a beautiful thing. And Sajidita, what would you like to tell on this? First of all, I would like to congratulate Nehida on her first book that is being published. And I also take this opportunity to congratulate her parents who have supported her wholeheartedly. So it's not easy to bring out her book. And you're a teenager എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് Nehida എഴുതിയ poem, I am really inspired. ഞാൻ എല്ലാ poemsum വായിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ almost എല്ലാ themes she has brought. As she said, love, anger, patriotism, and nostalgia, and എല്ലാ തീംസിനെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
പല മാർജിനലൈസ്ഡ് കാറ്റഗറീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഷീ ഈസ് വെരി മച്ച് ഹോപ്പ്ഫുൾ. That is something which has really inspired me. She doesn't end her poem with a negative note. That is highly positive. അത് തന്നെയാണ് യൂത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഗുണവും. കാരണം ജസ്റ്റ് ആസ് ആങ്കർ ചോദിച്ചല്ലോ, എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസുകൾ വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫറൂഖ് കോളേജിലാണ്. അവിടെ almost all the students are they live together happily. We celebrate each and every festival on the campus. അപ്പോൾ ഈ യൂത്തിന് എന്തായാലും വി ആർ റിയലി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. നെഹിദയുടെ പോയട്രീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് ലൈൻസ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ that will not justify the role that's given to me. Adile to forgive and forget, that is to be human എന്ന് പറയുന്നത് in her first poem. That's really touching. Forget and forgive ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത്. സോ ഐ എം റിയലി ഇൻസ്പയർഡ്. ഒരു 17-18 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ചിന്ത എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷീ ഓൾസോ ഇസ് ആസ്കിങ് അസ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ദ ഫ്രജൈൽ ബോൺസ്. ആ ജലസീനെ വിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ഫീലിങ്സിനെയും നെഹീദ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ഇസ് ആസ്കിങ് ദ വേൾഡ് that is, as time flies, the world will know all the lies. You will be saved on the hope on which all lives wish to elope. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ഇതായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെഹിദ എഴുത്തിലൂടെ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് ദ വേൾഡ്, why you are silent? Tell me why. Don't we reply to the screams of the innocents as they die? Tell me why don't we reply as the guns shoot and they scoot? പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നിശബ്ദരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ we are admitting the crime. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ക്രൈം, എന്ത് കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we are silent. So that is a crime. I think we have to raise our voice. If it is an injustice done to a woman, if it is an injustice done to a marginalized society, we have to raise our voice. And that is the role that she has taken. She never thought that I am a teenage girl. I am only 17 years of age. Why should I write? But she has done her role. So she need not be guilty, but I feel the adults need to be guilty. And very good observation skills. I really loved your poem, To Moon from Earth. That is the one day I will burst in the vacuum, but remember you will be the ember always in my heart, and I will meet you near the heart. It's actually the bonding of moon and earth that you can find. Beautiful romantic poem also. And she also urges us to be selfless. With that, I will just quote one more line from her, not one more line, a stanza from her poem. But dear brothers and sisters, don't stumble the growth of others in the name of being the better, but enjoin each other in humaneness for the good we are capable. ആ സെൽഫ്ലെസ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം, അതിനെ ഷീ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പോം. സോ വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ നെയ്ത. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വെരി സൂൺ യു വിൽ ബി accepted as a well-known poet like Neruda. There is a rhyme, there is a pun, there is a rhyme between the name Nehida and Neruda. And congratulations, and it's a great honor for me to be part of this book launch. And I am really missing the International Book Fair, which used to be held in Sharjah. But at least we are able to meet each other on the virtual space. I'm really happy. So congratulations. We are looking forward to reading more of your poems, Nehida. Thank you. Thank you so much. നെഹിദ, എനിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ആൻഡ് മൂണിന് ഇടയിലുള്ള ആ പോയം, ദാറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് യൂഷ്വലി, ആൻഡ് ഐ എം സോ wondered how your mind went on that. And Mohsin sir, what's your opinion on all this? Mic mute on, sir. First of all, thank you for including me in this panel. Nehida
as far as I'm concerned. I have been seeing her വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കുട്ടികളാണ് നെഹിദയും her brother and her sister, and so for me this is a moment where I can feel very proud of a daughter, you know, because I have seen her like that, as I have seen her grow up. And when I read the poems, I was actually very surprised, because when somebody is growing in your garden, you won't sometimes you're not convinced of how big they are growing. And many of the words that she has, many of the lines, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വരികൾ ഇതിലുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ജനറേഷന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അഡൾട്ട്സ് ആരഗന്റ്ലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. That we are people of many values, and the younger generation, you know, they don't have the kind of values that we have. There is a kind of hypocrisy in that statement. When we see children or teenagers like Nehida, we come to understand that, you know, there is so much to look forward to, even in the future. Even in these dark times, there is so much to look forward to. And as you said, that we are hearing a lot of bad news, because bad news is big business, you know, the media and everything needs bad news. But there are a lot of good news and a lot of promise in teenagers like Nehida, who are able to show us things that we think we are seeing, but we are not seeing them. Only when you read such poems, we are also seeing that there is this element that we have seen, but we have not actually observed. And I think that Nehida has you know, opened our minds and our hearts to many such realities around us. So I'm very happy for this occasion, and I believe that she has a very long way to go, and she has so much to tell us in the future. Okay, thank you so much. Let's get into the artistic part of the poem. Throw nalla pictures, and I have heard it's a small family venture. Nehidin's sister, dad, and even Mr. Rajiv. So you also drew a picture in this. How was it for you while working with the poem? Your mic is mute. Sorry, sir. Your mic is mute. Okay. Is it clear? Yeah. Okay, fine. നെഹിദയുടെ കവിതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കവിതാ സമാഹാരം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ 2 ദിവസം മുൻപ് വരെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഏരിയ അല്ല കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കവികളിലൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കവികളിലേക്ക് എത്തുകയും അതിലൂടെ കവിത അറിയുകയും ചെയ്തൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കവിതയിലുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുട്ടികളിലൂടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പേജ് തന്നെ മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് നഹിദ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഒരിടത്തേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് കരുതി വെക്കുക, അതൊരു വലിയ കരുതലാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളിലെ ആ ഒരു കരുതല് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അതായത് കൂടുതൽ ശക്തമായും കൂടുതൽ തെളിച്ചത്തോടെയും ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത് സത്യമാണത്. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തില് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 8 വർഷം മുൻപ് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ കവിതയാണ്. അതിലൊരു വരിയുണ്ട്, ചോറ് ഞാൻ ഉണ്ടിയില്ല അതിലൊരു വറ്റ് അസൂയയായിരുന്നു. ഒരു 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവര് ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അസൂയ എന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്നേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. കുട്ടികളിൽ അത്തരം വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നഹിദയാണെങ്കിലും
ഇവിടെ എന്താണ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ. അത് ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ കവിത ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ, ഒരു കലാകാരന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ജനതയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ള ഒരു തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ വിത്ത് ഹോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, പക്ഷെ അത് ഉയർത്തുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും? അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിഹിതയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, കൂടുതൽ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഒപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേജ് നീക്കി വെച്ചതിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. നാസിരങ്കിൾ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്? ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു പാനലിസ്റ്റിലുള്ള ആളല്ല. ഞാൻ ആസ് എ പാരന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ആരും തന്നെ ഇന്ന ട്രാക്കിൽ നിങ്ങൾ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേ ഫൈൻഡ് ദെയർ ഓൺ ട്രാക്ക്. അതിനൊരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പല തിയറീസും പല സ്പീക്കേഴ്സും പറയുന്നത് മക്കളോട് അത്ര ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ല പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പാരന്റ്സ് അവര് തീരുമാനിക്കും ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ്, ഇവർ ഇന്നത് പഠിക്കണം, ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണം. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ അവരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവളും സന്തോഷവതിയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം നേരിടുമ്പോൾ അവൾക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള. മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ്. അത് പരിചയമുള്ളവരാവാം, പരിചയമില്ലാത്തവർ ആരും ആയിക്കോട്ടെ. അതാണ് ഞാൻ കണ്ടൊരു ഡിഫറൻസ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ലോകത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം എത്ര സുന്ദരമായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് യുവർ. Nehida, ഇപ്പോഴും are you penning down your poems? Or did you take a break after this book? ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ വാസ്, ആസ് യു സെഡ്, ലൈക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കിയതിന്റെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ കുറെ പണികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇക്കൊല്ലം വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ യൂത്തിൽ പലവർക്കും പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിപ്രസിങ് ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ ആർ കോപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ദീസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണ് യൂത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഹൗ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്, ഹൗ ടു ഫേസ് ഓൾ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ മെസ്സേജ് each one of you want to give to them? I'll start with Sabina ma'am itself. Because youth in the prashna endaanu parnal, they cannot distinguish between education and literacy, which I was even in the book fair when I was talking to her father, this was what I was discussing. Idu random vera karyangala. Education is something which is different and literacy is something which is completely different. So an educated person, a literate person may not be educated. But the literacy in one, it's only reading, writing, you can add. But when you're talking about education, it is a lot of values and etc. etc. So if you say one state is 100% literate, it doesn't mean that they're all educated. There's a lot of other questions which. So are we producing literates, or are you going to produce educated literates? This is a very, very big question that the world over we are trying to solve. How are you going to make them educated literate? If youth, they may be literate. We have 100% results which we are trying to see.
And innatha kalathu education has become business. So what we cannot blame them because the tagline is you're selling your skills to pay your bills. Appo ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the first question that comes is ജോലി കിട്ടോ. So that is a question every parent asks, and they want their child to become this for something else. So what has happened is we don't see many of the youth writing, expressing. They forget who they are. And what I found in Nehida was she was searching her own self as a she is happy. If somebody is sad, she is sad. And that is called empathy. If you can empathize with people, then you're educated. You may not have a certificate saying that you are a degree, honors, or whatever it is. You're educated. Either we are losing in today's youth. That is, so we can say that, for example, Kerala is almost 100% literate. So then the next question is about this. So my message to the youth is they should be educated, because literacy is what is going to bring them the salary. But education is what they are for. And then the other point which I would like to comment is the exogenous memory, the 20th poem, I think, which really, it was a soul-searching poem. So my question to Nehida is, how did you come across Orhan Pukut's novel at this age? Because they don't introduce all these novels, and they don't encourage you to read other than a certain books. How did you come across this writer? This is my question to Nehida. Because Orhan was influenced by 4 great writers, like, for example, Dostoevsky, Camus, Marcus, and Kafka. These writers were highly influenced. That's why he wrote, and he's a Nobel laureate in 2006. So how did you stumble across a book at this age? And the literature, they've not even read many of the books. So when in school, who inspired you to read such things? There will be one person or one role model or somebody who must have helped you to dig the soul-searching events. Arana, and how did you come across this? Reading, when you talk about reading, I have started reading since 5th grade. And my first Dan Brown book was in 6th grade, but I didn't actually understand. I later read it in 12th grade, and then only I understood. But then from that age onwards, like, I developed a liking for reading. I had the habit of reading newspapers every day. Right now, I don't have, because there's no English newspapers. I find it difficult to read Malayalam. But still, അങ്ങനെ വായിച്ച് like it is എനിക്ക് ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റീഡിങ്. അപ്പം as books, our teachers actually they don't necessarily recommend us books. We from friends, പിന്നെ വേറെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കും, like do you have any books to suggest? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒർഹാൻ പാമുക്കിന്റെ ബുക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു ആള് വന്നിരുന്നു, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു. He's a learned person, and he reads a wide variety of subjects and books. So once he got to know that I read, he told me last year actually, he told ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോയി മേടിച്ചു വായിച്ചു. അത് like there are things in that book that I could not understand at this age, but ഞാൻ വീണ്ടും അതൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കും, because first time when you read a book, it's not necessary that you have to get the whole message what is in the book. അപ്പം ആ ബുക്കില് ലൈക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാനത് 2-3 ദിവസം ലൈക്ക് ആ ബുക്ക് ഫുള്ള് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് എക്സജസിസ് ഓഫ് മെമ്മറി. പിന്നെ ആ ബുക്ക് അവര് പറഞ്ഞു തന്ന ഇതിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് there was a conflict, like ഞാൻ വായിക്കണോ വേണ്ട, but like he was a trusted person and therefore I bought the 9 book. Because I was always curious. Nammal recommend edalum students don't read. So at this age, how did you pick up Orhan's book? And because it's serious reading, book and if you don't mind, I would like you to recite
page 69, if you have the book with you. Do you have that? No, right now I don't have. It's not here. So I think you could recite it for the audience if you don't mind. No, I don't. It's okay. Continue, please. Because it's beautiful lines. Alas, so many more. That is so unique to each, to find, don't forget. But life is short, but memory is abundant. Before the wind dies, make sure you prize every moment despite all you might gain or lose. Before you go to the last respite, you have to choose. So in that few lines, you have summed up what life is all about. Life is short, but abundant memories. So how intense those lines were for a 17-year-old girl, I'm still awe with that. Thank you, Nahida, for feeling my thinking, I can tell that my parents do have a great role in this, both my mother and father. Like, we have been open-minded and we always discuss upon many topics. Let it be general topics, let it be news, let it be anything. The fact that we could keep an open mind and we're free to think. We were never like marginalized to one particular path or anything. As my father said, they never told us you should do this, except for right and wrong. Apart from that, we were free to think, and therefore, like, such thoughts, I think it can come to anybody if we have that liberty and freedom. That's reflected in your poem, Dear Mother. It was not just the mother of love, when she's not there, how you feel. So when, the absence, which was very intense in that poem. Yes. Thank you. Sajida ma'am, what would you like to say? യൂത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എത്രത്തോളം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ഡിഫറൻസ്, വി ഹാവ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസസ്, ദെൻ ദർ വിൽ ബി എ യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് വേറെ ഒരു റിലീജിയനിൽ പെട്ട ആളാവുക, വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉള്ള ആളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സെലിബ്രേറ്റ്. Just think about a garden in which there is only one type of flowers. ഗാർഡന് ബ്യൂട്ടി വരുന്നത് അതിൽ പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ്, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലൂറാലിറ്റി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that would be the greatest thing that the youth can do for the country. ഇപ്പോൾ I have best friends who belong to who have totally different political ideology than me. They differ, but they are my best friends. I have friends who belong to other religion. And if I have to hate a person who has a totally different political ideology from me, the first person that I have to hate is my own father. Because at the age of 18, when I was about to cast my vote, my father, he gave me the freedom to choose any political leader. And I knew that he gave me the freedom. And that freedom is something which I'm celebrating even today. ആ ഡിഫറൻസസ് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓണമായാല് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓണം ഉണ്ണുന്നു, വിഷുവിന്, ക്രിസ്മസിന്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വി ഹാവ് ടു റീതിങ്ക്. സോ ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ശരി. ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം. ശരി എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറ. അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വേറെ ഒരു വേർഷനിലൂടെയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ മെസ്സേജ് ടു യൂത്ത്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമും നെഹിതയുടെ പോയിന്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് സീക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിയലി ഗുഡ്. നെഹിതോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഹാവ് യു എവർ ഫെൽറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക്
ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹൗ tedious the schedule of a +2 student would be. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് പോലെ തോന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ when I feel like I get an inspiration, I just take a pen and paper. അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതി വരുന്നത് കവിത ആയി മാറുന്ന പോലും എനിക്ക് ധാരണയില്ല. So like I never even thought that I would write poems, but then it came out like that. So I don't actually sit and write every now and then. Like when I feel inspired, I need a pen and paper and I will write that down. And maybe sometimes like other fine tune chain and I will sit and do that. But I have nothing has been a block for me, because it's just it's something we want to do, and if we can get it done, then it's not a problem. And if we have the idea of what we want to tell, we just have to like frame it in a particular way. But I think in poetry, prose writing, I think it is difficult, like, or like novels or something, that you need to have that immense amount of creativity and all. But for poetry, in my case, I write when I feel like writing. I do not sit and write just to make poems. I write when I feel like writing. So that has never been a case for me. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് നെഹിത തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എഴുതിയത്, എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ I was reminded of the famous American poet Emily Dickinson. She wrote more than 1,500 poems. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പോം പോലും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ later only it was published posthumously. അപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിവേ അത് അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നില്ല. I have to again congratulate your parents for actually identifying the real talent in you. Because I know Dr. Nasser is an engineer, and usually what happens is that engineering അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് മക്കൾ പോയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. That's what I was again saying, enjoy or celebrate differences എന്നുള്ളത്. Each person has her own or his own potential that has to be celebrated. So you have clearly clarified my doubt. Thank you. So Mr. C.A. Razak sir has joined us now. Welcome to the writer space, sir. Sir, we were discussing about few things on poem. So I was asking them, what is that one message you all want to give to the youth? You know, after like ippothe kalath kore pere depressed avum due to the things around the world. So sir, what's your opinion on the poem, and what's that one message you want to give? Thank you. ഞാനും പോയവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, പക്ഷേ ഈ കവിതകളെ ഇഷ്ടമാണ്, കവികളെ അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഗോഡ്സ് പ്രോഫറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദീസ് പോയറ്റ്സ് വെയർ എന്ന E.V. ബ്രൗണിങ്ങിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം കവികൾ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ. കാരണം ലോകത്തെ നേരെ നയിക്കേണ്ട പ്രവാചകന്മാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ് എൽഡസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് വില്യം വാട്സൺ പറഞ്ഞത് കവികളുടെ അഗ്രജനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേത്തലയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭൂമിയിലെ കവിത നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എല്ലാവരും. കാരണം poets are all who love, who feel great truths and tell them എന്ന് പറയുന്ന, കാരണം സ്നേഹശാലികളായിട്ട് മഹത്തായ സത്യം അറിയുന്നവരായിട്ട് അത് പറയുന്നവരായിട്ട് ലോകത്ത് കവികളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആ ബെയ്ലിയുടെ വാക്കുകളെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരും, കവിതയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരാള് എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരി അവളുടെ ഹൃദയ വിലാപങ്ങളും ഹൃദയ വികാരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പം ഈ കൊച്ചു മലയാളത്തിൽ നിന്ന്
അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ലോക വീക്ഷണങ്ങളെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ നാസർ സാഹിബുള്ള ഹൃദയബന്ധം, അത്തരത്തിലൊരു രക്ഷിതാക്കളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പിറക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വചനം ബുക്സ് ഒക്കെ അതിനൊരു കളമൊരുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഔന്നത്യവും അവരോടുള്ള ഹൃദയവികാരം കൂടെ ഇപ്പോ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കാം. മോളുടെ കവിതയില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ, ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങള്, റിയൽ ലീഡേഴ്സ് ആർ ഡീലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണത്. ഡീലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്, ഹോൾസെയിൽ ഡീലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ്. എൻലൈറ്റൻഡ് എന്ന ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ, ലൈഫ് ഈസ് സച്ച് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ലോങ് പാസ് ഓഫ് മച്ച് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഡിസ്പെയർ, യു വിൽ ബ്രീത്ത് ദ എയർ ഓഫ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് നഹിത പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് എന്ന തന്റെ കവിതയിൽ, ഓൾ ആർ ഈക്വൽ, തിങ്സ് ആർ മ്യൂച്വൽ, ഔട്ട് ദാറ്റ് ഡേ സീ വൺസ് വിത്ത് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന, ആൻഡ് വൺസ് ഹു ടോപ്പ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഹോപ്പിനുള്ള, ഹോപ്സ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് എന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആകർഷിച്ച എ പ്രൗഡ് മിനിസ്ക്യൂൾ. അതിലും സീ ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്, ബി എ ബീക്കൺ ഓഫ് ഹോപ്പ്. അവിടെയും വളരെ നന്നായിട്ട് അത് ഹൃദയകാവ്യം, അത് ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വെളിച്ചം തന്നെയായിട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇതില് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വലിയ വിശാരദന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ ആഴങ്ങളിലേക്കല്ല, ഞാൻ അതിന്റെ പ്രതലങ്ങളിലും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. അവള് ദുബൈയിലെ അവളുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കൊച്ചു ജനലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കണ്ട നല്ല കാഴ്ചകൾ, നഹിദയുടെ ആ ഫ്ലാറ്റിലെ പുറം കാഴ്ചകള്, ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സിറിയയിലെ കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ, റോഹിംഗ്യൻ റെഫ്യൂജീസിനെ, അതുപോലെ ജന്മനാടിന്റെ പ്രളയത്തെ, എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തെ ഒക്കെ അവൾ വരച്ചിട്ട രീതി, സ്വന്തം മദറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും, എല്ലാ മദേഴ്സിനും ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മോഡലിംഗ്. സോ ഡോണ്ട് വെറി മൈ ഡിയർ, ഐ വിൽ ഗോ ഫോർത്ത് വിതൗട്ട് ഫിയർ, as at your presence you taught to stand, it's very beautiful, and at your absence I will try to make you proud, hopefully with love. It's beautiful lines. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിയായ ഒരു വലിയ ലോകത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായ കവിയെ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം there is a pleasure in poetic pains which only poets know എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു പെയിൻ, ഒരു വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പിറക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സത്യത്തിലെ എല്ലാവരും പോയറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും പോയറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഓൾ മെൻ ആർ പോയറ്റ്സ് അറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അമേസൺ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കവിത ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കോപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ കാവ്യരചനയുടെ വേദന മധുരമായിട്ട് അത് കവികൾക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൗഡാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഗിവ് മി എ തീം ദ ലിറ്റിൽ പോയറ്റ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കവി വിളിച്ചു പറയാണ്, എനിക്കൊരു തീം തരൂ എന്ന്. അപ്പൊ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡു മൈ പാർട്ട്, എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. It is not a theme you need, the world replied. ലോകം അവരോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തീം അല്ല വേണ്ടത്, യു നീഡ് എ ഹാർട്ട്, നിനക്കൊരു ഹൃദയം മാത്രം മതി, വികാരമല്ല, ജീവനുള്ള ഒരു ഹൃദയം മതി. ഈ നഹിതയിൽ കാണുന്നത് ജീവനുള്ള ഹൃദയമാണ്. അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോയപ്പോ തന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. കാരണം എന്റെ കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ടു തൃശ്ശൂർ 2 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അവന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർത്ത് അവിടുന്ന് TC വാങ്ങിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ വന്ന്
വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ. ഈ തിരക്കിനിടയിലാണ് ഞാൻ സോറി പറയാണ്, ഇതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും എ ട്രൂ പോയം ഈസ് ദ പോയറ്റ്സ് മൈൻഡ് എന്ന് എമേഴ്സൺ പറയുന്ന, അതെന്താ പറയുക, അവൻ കവി ഹൃദയം തന്നെയാണ് ശരിക്കും കവിത. അത് ഹൃദയം ശരിക്ക് നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെഹിതയുടെ കൂടെ എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. നെഹിത ഒരു വലിയ ഹോപ്പാണ്. അവളുടെ ഹോപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിലെ ലോകത്തിന്റെ വലിയ ഹോപ്പാണത്. അത് വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെ പറയാൻ ഇത്തിരി സമയത്തിനുള്ളിൽ അവളിലൂടെ പോയപ്പോ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രൗഡ്, നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രൗഢി, അതിലെ അഭിമാനമായിട്ട് ലോകത്ത് അവള് ഷൈൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതിനുള്ള അനുകൂലനം, വെളിച്ചവും വളവും വെള്ളവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ്. കാരണം കവി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തില് ഇരിക്കട്ടെ. കാരണം എന്താ പറയുക, മാനവകുലത്തിന്റെ കണ്ണാണ് അവര്. മോസ്റ്റ് ജോയ്ഫുൾ ലെറ്റ് ദ പോയറ്റ് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഹിം ദാറ്റ് ഓൾ മെൻ സീ എന്ന് പറയുന്ന ചാനിങ്ങിന്റെ ഒരു വരി. കാരണം അവരുടെ കണ്ണ്, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാണ് കവി. അപ്പൊ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗതയോ, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും. കാരണം poetry therefore we will call musical thoughts അവരെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം കവിതയെ സംഗീതാത്മകമായ ചിന്ത എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഗീതാത്മകമായ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അതിന് പെയിനോട് കൂടി അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അത് ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല, അത് ദൈവനിയോഗം പോലെ ചിലരുടെ വലിയ ഒരു മിഷനാണ്, ഗ്രേറ്റ് മിഷൻ. ആ മിഷനെ നമുക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാം. വചനം അതിന് കൊടുത്ത ഇടം ഒരു വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. അത് വചനത്തിന്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന രീതികൾ നമുക്കറിയാം. അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സഹൃദയൻ എന്ന നിലയ്ക്കും, അതുപോലെ ഡോക്ടർ നാസിർ സാഹിബിനെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അടുത്തറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയ്ക്കും, കൊച്ചുമോളുടെ ഈ വലിയ ഉദ്യമം, മിഷൻ വളരെ വലുതാണ്. മോഡേൺ പോയറ്റ്സ് മിക്സ് ടു മച്ച് വാട്ടർ വിത്ത് ദെയർ ഇങ്ക് എന്ന് പിന്നെ ഗോയിതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുതിയ തലമുറ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കും അവരുടെ ചിന്തയിലും മഷിയിലും. പക്ഷേ നെഹിതയെ കാണുമ്പോ, കേൾക്കുമ്പോ, വായിക്കുമ്പോ അവള് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തനിമയുള്ള ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് പകർത്തുന്നു. അതിന്റെ തനിമ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ അഭിവാദ്യം, സന്തോഷം, സ്നേഹം ഈ സമയം തന്നതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നെഹിത, അബ്ദുൽ നാസർ സാബ് ആൻഡ് വചനം ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir. Thank you for giving us your valuable time. I'm moving on to Mohsin, sir. Same question and in repeat here. Like, can you tell me your opinion on that? What's that message you want to give to the youth? Pardon? No, I'm asking Mohsin, sir. Yeah, please. Actually, I don't find myself fit to answer such a big question. But just an observation and inspiration from Nehida. I think that ഇന്നത്തെ യുവാക്കള്, കുട്ടികള് ഒക്കെ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ, അവരുടെ യുണീക്നെസ്സിലേക്ക് അവരൊന്ന് they should focus on their uniqueness. So much effort is being made for being something that they are not. But they should try, like Nehida, to express themselves in their own words, in their own in their own colors and all. They should express themselves, because ini varuna logatha uniqueness aanu, it will give you some, it will give you relevance. If you just want to become uniform, like you want to be a part of something that you are not, you will lose your individuality. And the most important message I would say is to young people is that stay young in your thoughts, in what you do, in everything. Stay young, because youth is more than an age. It's a state of mind where you are still looking forward to life. You have more hopes than you have memories. And I think the whole book, with all its grief and sadness and tears, it is also telling everything with with a slight pinch of hope in everything, and even in the most painful
full poems that you can find in the book, there is always a hope and a call for action. Like, for example, in the poem about the floods, it is talking about that if we don't do something, the tides will return. She says that the tides will return. So there is always a call for action, and there is always hope in that. So my advice to youth is that stay young in your heart, no matter how old you become. Sir, are you staying young in your heart? I don't think so, but I would love to make an attempt. I would like to make an attempt to stay young, because it is a struggle, I would say, because life will always try to make you old and irrelevant. So you have to always have the courage and creativity to express yourself without conforming. And I think that is very much there in her. I think Mohsin sir, I think we lost his sound, right? Am I audible? No, it's audible. It's clear. Okay. So that's my answer to the question. I think it's still not audible to Noor. In the network problem, I'm sorry for that. Okay, thank you, sir. Before winding up, I'm moving to Rajiv sir also. Sir, Nehida avളുടെ feelings poemlൂടെ express ചെയ്തു. Do you always express your feelings through your artwork? Sir, mic is mute. Sorry. Okay. ഈ ആർട്ടില് സത്യത്തില് നഹിദയുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നഹിദയുടെ ആ ഒരു ധൈര്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഈ തുറന്നു പറച്ചിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, എനിക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നതുപോലെ ഒരു പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, പെരുമാൾ മുരുകൻ ഇനി എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ഭയന്നിട്ടല്ല. പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോഴേ കവിത എഴുതുമെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ഭയന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആർട്ടിലൂടെ പുറത്തു വരും. അതിനൊരു എന്താ പറയണ്ടേ, കാലം ഒരു തടസ്സമൊന്നുമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. Thank you, sir. Nehida, you want to tell which is your favorite poem out of this 25 poems? Favorite poem? I do not have a favorite poem. I've never thought of that. But if I say the first one that I ever wrote throughout the 5 years, the first one that I ever wrote from my heart is Genocide of the Innocents. It is about the Syrian chemical attack, and that incident was, I think it was a changing point in my life. Like, it affected the way, like, what I want to do in the world and what I wish to, the change I wish to make. And therefore that's one of the poems that I have close to my heart. And apart from that, all of them are unique in its own way. So yeah. Okay, thank you. Hope you will bring a second edition to this, and inshallah ini koodal booksum koodal kavithagalum ezhudan kayyatte Nehidakku. Before winding up, Shafika, do you like to say 2 words? Thank you. ആദ്യം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള വലിയ സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ YI മീഡിയയുടെ ഒരു ബാനറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷേനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ എൻകറേജ്മെന്റും ശരിക്കും അതിലുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് പോയട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർട്ടിന്റെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നമുക്ക് വേൾഡിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ തലം അതിലുണ്ട്. അപ്പോ നഹിദ നാട്ടുകാരിയാണ്, ഷാർജയില് ഒരു ഫാമിലി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എല്ലാത്തിലും അപ്പുറത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ ഹോപ്പ് ഈ ബുക്കിലൂടെ നഹിദയില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രൊഫസേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഗാദറിംഗ് ആണത്. ഒരുപാട് പേരാണ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ, ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Okay, thank you, Shafiqa. So I'm winding up. Thank you all for joining us. Thank you all for giving your valuable time. It was a good discussion. So inshallah, thank you. Thank you. Thank you. I would also like to tell my thanks personally to each and everyone over here in this panel for taking off your time off your busy schedule. And among our panelists, we have three of them who have given review for my book, and therefore I thank them also, and for Wire Media for giving this opportunity to me. And thank you so much for everybody who has helped in this and in this journey. And thank you so much. And may God bless all. Okay. Thank you all. Thank you.